नाम प्रतिमा। एही कहानी मो झियो अदिति आउ ता जीवन उपरे। मो जगतसिंहपुर एक छोट गाँव में रहुथिली। जेतेबेले मु विधवा हेली तो मो बापा माँ मोर द्वितीय बाहागर एक एमिति लोक सह करेले जार कि आगु गोटे पुओ थिला आ मोर गोटे झियो थिला। एबे मो पुओ झियो दुई जन गोटे रूम रे ही सोउथिले, किंतु सकाळु उठु उठु मो झियो बेडसीट सब बेले बदलाई देउथिला। तापरे मते लुचि लुचि पुराना बेडसीट धोउथिला आउ निजे गाधेबाको चली जाउथिला। आउ केबे केबे मो झियो बेहोश मध्य होई जाउथिला। से दिन को दिन दुर्बल हेबाको लागिथिला। गोटे दिन मु जल्दी उठिकी मो झियो रूम को चली गली, हेले सेठिकार परिस्थिति देखिकी लाजरे मो मुंड तळकु होई गला। मो हृदय रु एहा भाबुथिले कि भगवान एमितिका दृश्य केबे को माँ को जेमिति न देखांतु। काहेकि ना सेठी मो पुआ और मो झियो जहा करिथिले ताहाको मु देखि विश्वास करि पारु नथिली। मो बाहागर 4 वर्ष परे विधवा होई जाइथिली। सेही समय रे मो बयस 18 वर्ष थिला। काहेकि ना मो बापा माँ मो बाहागर 14 वर्ष रे ही करि देइथिले। मो मो बापा माँकर एकमात्र झियो थिली, हेले मते एमिति लागुथिला जेमिति मु तांको पई गोटे बहुत बड़ बोझ थिली, जेमिति कि मु तांको झियो ही नथिली। मु जन्म हेबा परे मो माँ को केबे हेले खुशी हेबार देखि नथिली। आउ मो बापा को पुअर बहुत आशा थिला, सेति पई से मते पसंद करू नथिले। आउ सब बेले मो ठारू दूरे दूरे रहुथिले। से मते हृदय रु भल पाउ नथिले। से मते निजर ही भाबु नथिले। आउ मो उपरे बहुत रागुथिले मध्य। परिवारर किछि समस्या पई मो बापा द्वितीय विवाह मध्य करि पारु नथिले। सेथि पई से मते घृणा करुथिले। केबे मो सह भलरे पदे कथा भी हेउ नथिले। सेथि पई से मो बाहागर बहुत जल्दी करे देइथिले। मो प्रथम स्वामी एक सरकारी स्कूल रे शिक्षक थिले। आमर एक 3 वर्षर झियो मध्य थिला, किंतु से मो हाथ छाड़ी चली गले। से दिन मो जीवनर सबुठु दुखर दिन थिला। मो उपरे दुखर पहाड़ भांगी गला परी लागुथिला। किछि दिन बीती गला परे मो सासु ससुर भी मते बाप घर को पठेई देले। बोधे सेमानंक पई मो बोझ थिली। सेमाने भी मते अलक्षणी बोली भाबुथिले। आउ मो ही तांको पुओ को मारी देइछि बोली से भाबुथिले। तापरे मो चुपचाप मो बापा माँ को सह घर को चली आसिली। मो बापा माँ भी मते बोझ बोली मानुथिले। मते मो झियो को बोझ बोली मानुथिले। मो झियो को छाती रे जाबुड़ी धरी एका एका कांदुथिली। किछि दिन परे पुणी थरे मो बापा माँ मो बाहागर आउ एक व्यक्ति सह करई देले, जहार कि आगरु ही गोटे पुओ थिला आउ मोर गोटे झियो थिला। आमे दुई जण एका परि थिलु, सेइति पई आम बाहागर होई गला। नहेले मो पई भल बरटी खोजिबा असंभव थिला। तांको पुओ मो झियोठु गोटे वर्ष सान थिला। ता ना अविनाश आउ मो झियो ना अदिति। आमे समस्ते मिसिकी रहिबाकु लागिलु। देखु देखु समय बीती चलिला। आउ अदिति 16 वर्षर होई जाइथिला। आउ अभिषेक 15 वर्षर होई जाइथिला। ठीक सेही समय रे अभिषेक रो बापांको देह बहुत खराब होई गला। आउ से आम मानक छाड़ी ए दुनिया रु चली गले। मो द्वितीय स्वामी भी सबुदिन पई मते एका करी चली गले। तांको बहुत प्रकार रोग माड़ी बसिथिला। से सब बेले असुस्थ रहुथिले, किंतु से असुस्थ रहिबा परे भी आमे दुखे सुखे चली जाउथुलु। से जीवा परे एमिति लागुथिला जेमिति घरर सुख शांति सब हजि जाइछि। आमर निजर घर थिला, सेथि पई घर भड़ार चिंता नथिला। आउ आम घरे निजर ही गोटे छोट सौदा दुकान मध्य थिला। गोटे दिन जेतेबेले आमे समस्ते सोइथिलु तो अचानक बहुत जोर रे एक शब्द सुनागला। मु बिल्कुल डरी जाइथिली। मु जाई देखिली तो ए शब्द अभिषेक रूम रु ही आसीथिला। मु तो रूम आड़ को दौड़ीबा को लागिली। आउ जाइकी देखे तो से रूम रो छात भांगी जाई तळे पड़ी जाइथिला। एहा देखिकी मु डरी जाइथिली। आउ भाबुथिली अभिषेक रो किछि असुविधा होइनी तो, से एही छात तळे रही जाइनी तो। मो पाखक जाई देखे तो अभिषेक सेठी नथिले। से बाथरूम जीवा पई उठिथिला, सेथि पई ता जीवन बंची गला। मो भगवान को धन्यवाद जणैली जे जा हेउ अभिषेक रो किछि होई नथिला। आउ से बिल्कुल ठीक थिला। जदि तार किछि होई जाई थांता ताहले मु ता स्वर्गवासी बापा को केमिति मुह देखाई थांती। किंतु आम पाखरे एते भी पैसा नथिला जे आमे से छात को ठीक करि पारि थांतु।
ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେହି ଦିନଠୁ ମୁଁ ମୋ ବିଛଣା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ରେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ କହିଲି। କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବାହାରେ କେହି ବି ଶୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ସେଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଟ ଆଉ ଘରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା। ସେଇ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ବା ଆଉ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ତ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ମାତ୍ର 3ଟି ହିଁ ରୁମ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଏତିକି ରୁମ୍ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବି ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ସେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ କି ଅଭିଷେକ ଉଠିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଖାଉଥିଲା, ହେଲେ ଅଦିତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶୋଇଥିଲା। ସେ ତ ଏତେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଶୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଏତେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛି? ତାର ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଡାକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ବେହୋଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଅଦିତିର କ'ଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଷେକକୁ କହିଲି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ଆସି ଚେକଅପ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଇଏ ବେହୋଶ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ୟା ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି। କୌଣସି ଭାରି କାମ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ଯେବେ ଅଦିତିକୁ ହୋସ୍ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ତୋର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ସେ କହିଲା ଏମିତି ହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ବେହୋଶ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି ତୁ ଆରାମ କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସିଲି ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ନଥିଲା ଆଉ ଖଟ ଉପରେ ବେଡସିଟ୍ ବି ନଥିଲା। ସେ ସେଇ ବେଡସିଟ୍କୁ ନେଇକି ଧୋଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଏ ବେଡସିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଧୋଉଛୁ? ତୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ତତେ ଆରାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାଗିକି ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲି ଆଉ କହିଲି ଏଠୁ ଉଠିକି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଆରାମ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବୁ। ସେ କହିଲା ନା ନା, ମତେ ବେଡସିଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଧୋଇବାର ଅଛି। ଖଟ ଉପରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ବେଡସିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଅଚାନକ ବେଡସିଟ୍ ଧୋଇବାର ଭୂତ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ବେଡସିଟ୍ ମଇଳା ହୋଇନଥିଲା, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଧୋଇବାକୁ ଆଣିଛୁ? ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇ ଦଉଛି, ତୁ ଏଠୁ ଉଠ। ହେଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ମାନିଲାନି। ବେଡସିଟ୍ଟିକୁ ଧୋଇ ସାରି ତାକୁ ଛାତରେ ଶୁଖେଇବାକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅଭିଷେକ ବି କାମକୁ ଯାଇସାରିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କେବଳ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପଢ଼େଇ ପାରିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ସେ ଏକା କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ଘରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ହିଁ ଚଳେଇ ନେଉଥିଲି। ଆମ ଦୋକାନରେ ବେଶୀ ଭଲ ବେପାର ହଉନଥିଲା। ସେଇଠିକି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ସେଦିନ ଅଭିଷେକ ମୋତେ କହିଲା ଆଜି ଖାଇବା ଖାଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ସେ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ଅଦିତି ବି ଆଗରୁ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଅଭିଷେକ ବି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଶୋଇଗଲା। ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ସେଜ ବିଛାଇକି ଶୋଇଥିଲି। ହେଲେ ଜାଗା ବଦଳିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲି। ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ମୋର ଯତ୍ନ ବି ନେଉଥିଲେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରୁନଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଅଭିଷେକକୁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତା ସାବତ ମା ବୋଲି। ମୁଁ ଅଦିତିକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେତିକି ମୁଁ ଅଭିଷେକକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ ନିଜ ମାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ବି ମାନୁଥିଲା। ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ସେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ତ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଚାକିରି ବି ମିଳିପାରିବ। ସେ ବି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏମିତି କିଛି ହେଲା କି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଅଦିତି ପୁଣି ଥରେ ବେହୋଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ତା ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ କିଏ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି।
से बिल्कुल हलदिया पड़ जाइथिला। मु सांगे सांगे डाक्तर को डाकिली। से कहिले कि मु आपण को कहिथिली ना तांको आराम दरकार बोली, आपण तांको खाइबारे कोन खुआइथिले। मु डाक्तर को सब सत कहिदेली आउ कहिली मु ताको सही भात डाली संतुला देइथिली खाइबा पई, आउ फल भी देइथिली खाइबा पई। दिन सारा किछि काम करिबा पई देइ नथिली। मो कथा सुनिकी डाक्तर कहिले ताहाले से पुणी थरे एमिति एते कमजोरी हेले कोन पई। आपण ए कथाटी को गुरुत्व दियंतु, नहेले आपणक जीवन प्रति विपद आसीपारे। काहेकि ना एमिति अचानक बेहोश होई जिबा आउ घंटा घंटा धरी बेहोश रहिबा किछि साधारण कथा नुहे। डाक्तर सब कथा कहि सारिबा परे किछि मेडिसिन देई कि चली गले। तापरे अदिति को जेतेबेले होश आसिला तो मु ताको कहिली, एबे ठारू तू जदी कोनोसी काम करिबु तो मो ठारू केही खराब हेबेनी। किंतु किछि समय परे मु जेतेबेले से रूम को गली तो से पुणी थरे खटरू बेडसीट काढ़ी धोइबारे लागिथिला। एथर मु दूरर छिड़ा होई ताको देखुथिली, काहेकि ना से एसबु जहा करुथिला से सब साधारण नथिला। ता देह एते खराब थिले भी से प्रत्येक दिन बेडसीट धोउथिला। से सब काहेकि करुथिला? जेबे ठारू मो पुओ ता रूम रे सोइबा आरंभ करिथिला तो सेई दिनठू मु अदिति को सब बेले बेडसीट सफा करिबार देखुथिली। आउ सेबेटू ही बेहोश हो जाउथिला से। अभिषेक ता साबत भाई थिला सत, हेले दुई जण छोट बेलू ही सांग होई बढ़िचंती। से दुई जणक मध्यरे निज भाई भौणी परिका भल पाइबा थिला। ताहाले एमिति कोन हेउथिला जे मो झियर देह दिनक दिन खराब हेबार लागिथिला। मु कांदी कांदी एहा भाबुथिली ए सब कोन हेउची बोली। गोटे झियो सेतेबेले बेसी दुर्बल हुए जेतेबेले कि से गोटे छुआ को जन्म देइथाए। ता शरीर दुर्बल हो जाए। हेले जणे अविवाहित झियो एमिति बारंबार बेहोश हेबार माने कोन? बिल्कुल भी साधारण कथा नुहे। परदिन भी से बेडसीट धोईकी छाତରେ सुखेला। से सही बेडसीट को ही देखुथिला। मु रोसई घर झरकारे एसबु देखुथिली, किंतु मु ताको अनुभव करबा को देलिनी जे मु एसबु देखुची बोली। तापरे से रूम को आसी सोई पड़िला आउ निज उपरे कमल घोड़ेई होई गला। जेमिति मु जानी परिबेनी जे खट उपरे बिछा होइथिबा बेडसीट अछि कि नाही बोली। मु ताको जलखिया खुआई देली आउ मेडिसिन देई देली। आम दुकान भी भलो चलु नथिला। दुकान को केही बड़ ग्राहक आसु नथिले। केवल छुआ माने ही चॉकलेट किनिबा पई आसुथिले, जेउ माने कि 5-10 टंका देई चली जाउथिले। एमिति आउ केते दिन चली थांती। एथिपाई मु बहुत चिंतारे रहुथिली। हेले एक कथा मु केबे हेले मो छुआ मानकु जणैबा पई देइनी। अभिषेक को किछि कहि नथिली, काहेकि ना से एते कम बयसरो भी चाकरी करुथिला। आउ एबे जदि मु एही कथा कहि देई थांती तो से बहुत चिंतित होई जाई थांता। किंतु मु भीतरे बहुत चिंतित थिली। आउ सेपटे डाक्तर कहितिले जे झियो को भलो खाइबा देबा पई, किंतु घरे डाली भात रांधिबा पई तो पैसार अभाव देखा जाउथिला। किंतु गोटे दिन किछि अजब घटना घटिला। मु अभिषेक आउ अदिति को किछि कथा हेबार सुनिली, जहाको कि मु किछि बुझी पारु नथिली। अभिषेक कहिला कि तू तो एबेटू ही निज देह खराब कर देइछु। एमिति केमिति चलिबो? जदि तते एते असुविधा हेउची ताहाले आमे एसबु करि परिबानी। मो झियो कहिला कि ना मते काम करिबारे अछि, काहेकि ना एमिति सुजोग सब बेले मिलिबो नाही। आउ कोन मते जणा थिला जे मो सह एमिति सब होई जिवो बोली। मु तो जानि नथिली जे मु एते दुर्बल बोली। मो पुओ कहिला, एबे तो जणा अछि ना मु तो जीवन को एमिति विपद रे पकई परिबि नाही। मो झियो कहिला कि ना केवल 2-4 सप्ताह काहा उपरे मौका मिलिबो नाही। एसबु कोन हेउथिला मु किछि जानि पारु नथिली जे दुई जण कोन कथा हेउचंदी बोली। गोटे दिन तो मु एमिति किछि देखिली जे जहाको देखिकी मु आश्चर्य होई गेली। सकाळ सकाळ मो झियो बेडसीट को पुणी थरे धोईकी सुखाई देला। आउ से गोटे साइड रे छिड़ा होईकी बांती करुथिला। मु जल्दी जल्दी ता पाखकु जाईकी पचारिली जे तोर कोन होईची बोली। से कहिला किछि नाही, एमिति टिके पेट खराब होई जाईची। मु कहिली पेट खराब होईची माने तू एमिति कोन खाउछु जे तो पेट खराब होई जाउची? आउ बारंबार बेडशीट को कोन पई धोउछु? मोठो तू कोन लुचेबाकू चाहुछु? जदि मते जणा पड़े कि तू मते लुचेई कि एमिति सेमिति किछि काम करूथिबु जहा द्वारा मोर आउ तो बापांक मुंड तळकु होई जिवो तो मु तते केबे क्षमा करिबिनी।
ମୋ ଝିଅ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମା ତମେ ଏଇ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ? ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ ଯେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଜି କିଛି ସିନେମା ଦେଖୁଥିବ, ନହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ତମ ପାଖରେ କେହି ଚୁଗୁଲି କରିଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନହେଲେ ଏମିତିକା କଥା କେମିତି କହିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ଆଉ ମୁଁ ଏ ବେଡସିଟ୍କୁ ଧୋଇଦେଲି ତ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ବେଡସିଟ୍ରେ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ତମେ ତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖିଥିବ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆଉ ମତେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ମତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏହାର ମାନେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୋ ଝିଅ ମତେ ଏମିତି କହୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତା ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଲି ତ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ବି ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ମା ତମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ତା ଉପରକୁ ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ମାରିଛି ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ତମକୁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ସତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଯେଉଁଦିନ ମତେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଦିନ ଦେଖିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ସେସବୁ କହିଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଅଚାନକ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ମତେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି ତ ସେମାନେ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ, ତା ସହିତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା, ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଦେଖିବେ ତ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯିବେ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମିଛ କହିବା? ପୁଅ କହିଲା, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ କରିନେବା, ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏମିତିରେ ବି ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲିକି ଶୋଇବାର ଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଥର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ବି ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ମୁହଁ ବନେଇକି ବସିଥିଲେ କି ଯେମିତି ଏବେ ଏବେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଦରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବିଲକୁଲ ମିଛ କୁହନି, ତମେମାନେ ଶୋଇନଥିଲ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲ। ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହିବୁ ଆଉ କଥା ହେବୁ? ଆମର କ'ଣ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା କ'ଣ ଯେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଶୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ବସିଥିଲେ କି ଯେମିତି ଏବେ ହିଁ ନିଦରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲିନି ଆଉ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ନୀଳ ଦାଗ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଦାଗ ଯେମିତି ଆମ୍ପୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ତାର କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତ ସେ କହିଲା କି ଛୁରୀରେ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି। ଛୁରୀ ତ ହାତରେ ବାଜେ, ହେଲେ ତା ଦେହରେ କେମିତି ବାଜିଲା? ମୋ ଝିଅ କିଛି ନା କିଛି କଥା ମୋଠୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କେବେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତ କେବେ ତା ଶରୀରରେ ଅଜବ ଅଜବ ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେବେ ଉଠିକି ବେଡସିଟ୍ ଧୋଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲା। ମୋ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ସେସବୁ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଆଉ ଘିଅକୁ ଏକାଠି ରଖିଲି? ମୋତେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଯବାନ ପୁଅ ଆଉ ଯବାନ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବାର ନଥିଲା। ଭୁଲ ତ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ମୋତେ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଅଭିଷେକ ତ ଅଦିତିର ସାବତ ଭାଇ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ବୟସର ଏହି ସମୟ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ଭାଇ ତ ନିଜର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସାବତ ଭାଇ ତ ସାବତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ସାବତ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି? ଭୁଲ ତ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପିଲାଳିଆମିରେ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ଏସବୁ ସତ ହୋଇଯାଏ ତ ତାହେଲେ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଲା। ମୁଁ ଲୁଚିକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସେ କହିଲା, ଏଇ ନେ, ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିଛି, ୟାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଲୁଚେଇକି ବଟିକା ଦେଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଇଏ କୋଉଥିପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ବଟିକା ଦେଉଛି ବୋଲି। ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେ ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ଏତେ ଅଜବ କାହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ବି ସେ ବଟିକାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିନେଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଓନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ମୋ ପୁଅ କହିଲା, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇନେବୁ, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ବେହୋସ ହବୁନି। 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅ ବିଲକୁଲ ବି ବେହୋସ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ତାର ସେ ବଟିକା ବୋଧେ ସରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ବି ଘରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ମୁଁ ସେ ବେଡସିଟ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲାକ କରି ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ବେଡସିଟ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋତେ ଦେଖିବାର ଥିଲା ସେ ବେଡସିଟ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାହା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତାକୁ ଧୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା ଆଉ ଏମିତିକି ନିଜ ଦେହ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଡସିଟ୍ଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ତ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲି ତ ଏହା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଚୁଟି ଥିଲା ଆଉ ପୁରା ବେଡସିଟ୍ ଚୁଟିରେ ଭରି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ କେଉଁ ଚୁଟି ଥିଲା ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଏ ଚୁଟି ପୁରା ଧଳା ଆଉ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିଲି ଆଉ ସତ କ'ଣ ତାହା ବି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଏହା ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବେଡସିଟ୍କୁ ଦେଖିସାରିଛି ବୋଲି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲା ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ କଥା କ'ଣ, ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ସେ କହିଲା, ମା, ସେ ବେଡସିଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଧୋଇକି ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିକି ଅଟକେଇ ଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିସାରିଛି। ସେ ବେଡସିଟ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ମୋତେ କହ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏତେ ଦିନ ତୁ ମୋଠୁ କ'ଣ ଲୁଚାଉଛୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲିଣି। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଗଲା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କହିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା, ମା, ଯେମିତି ତମେ ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଦେଖିସାରିଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଘରର ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଭାଇ ବି ବେଶୀ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କାମ ମିଳୁନଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଇର ଏକ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଏକ କାମ ଦେଲା। ସେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଲେଇ ଛୁଆ ପାଳିଥିଲା, ଯିଏକି 3-4 କିସମର ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବା ତା ହାତରେ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବିଲେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଲା ଆଉ ସେ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଭାଇ ବି ଦିନସାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ସେଇ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଭାଇକୁ ଆରାମ ବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଲେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି। ସେଇମାନଙ୍କର ରୁମ ବେଡସିଟ୍ରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ସକାଳେ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା ତମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆଉ ତମକୁ ବିଲେଇମାନଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ବି ଅଛି। ବିଲେଇମାନଙ୍କ ରୁମ ବାଜିଲେ ତମ ଦେହ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ମୋତେ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୋତେ ବି ବିଲେଇମାନଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ଅଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଭାଇ ମୋତେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବି ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଆଲର୍ଜି ଟିକେ କମିଯିବ। ମା, ଭାଇର ସେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଧନୀ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଥିଲା।
ସେ ଆମକୁ ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ବିଲେଇ ଛୁଆଙ୍କର ଆମ ଘରେ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିସାରିଛୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ସେ ଛାତର ମରାମତି କରିପାରିବା ଆଉ ଘର ପାଇଁ କିଛି ସଉଦା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା। ତମକୁ ବିଲେଇର ଆଲର୍ଜି ଥିବାରୁ ଆମେ ତମକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲୁ, ହେଲେ ତମେ ତ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ନେଇଥିଲ ଆଉ ବିନା ଦୋଷରେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲ। ଆମ ବିଷୟରେ ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଆମକୁ କହିଛ ସେ କଥା ସବୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ତୀର ପରି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ସାବତ ଭାଇ, ହେଲେ ସେ ମୋ ନିଜ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ। ସେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଆମ କଥା ହିଁ ଭାବିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାର କ'ଣ, ତା ବାପା ତ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ତାର ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଧନୀ। ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ରହିପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନି। ସେ ମୋତେ ତା ନିଜ ଭଉଣୀ ହିଁ ଭାବିଛି। ସେ କେବେ ମୋ ସହ କିଛି ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି। ସେ ଆମ ସାଥ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ଦିନ ସାରା ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ରାତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ସେ କହୁଥିଲା କି ରାତିରେ ବି ସେ ସବୁ ଏକା ଏକା ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଲି। ଦିନ ସାରା ତ ସେ ବିଚାରା କାମ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି କି ରାତିରେ ତୁ ଆରାମ କର ବୋଲି, ବିଲେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଏହା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଅନୁତାପ ହେଉଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଘୃଣା ବି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ସାରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଛୁଆମାନେ ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ଥିଲେ। ଏତେ ଖରାପ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ଯାହାକି ମୋତେ କେବେ ଭାବିବାର ନଥିଲା। ଆମେ ଏକା ଅଭିଷେକକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲୁ, ଅଦିତି ବି ଜଣେଇ ନଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଏସବୁ କାମ ଏମିତିରେ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ନଜରରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭିଷେକ ସେ ରୁମ୍ର ମରାମତି କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ରୁମ୍ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗଠୁ ଟିକେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ଭଲ କରିଥିଲା ଯେ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଫା ମନର ଛୁଆ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋ ନିଜର ହେଉ କିମ୍ବା ପରର, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ 2 ଛୁଆ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ବୟସ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଖାସ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେମିତି କିଛି ବି ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ହେବାଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ମୋ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ହିଁ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲାର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ବି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ସେ ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ମୋତେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଶୁଆଇବାର ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯାହା ନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଛୁଆମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ସହ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମା' ହେବା ସହ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମନ କଥା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ କହିପାରେ। ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ତା ମନ କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ
ଆଉ ପିଲାମାନେ ଜବାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଛଣା ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।